Good morning, students. We'll start continue with weather and climate. We'll continue this topic seasons and season of India. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ seasons ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ. First one, with respect of the climate, there are the three main seasons in India. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ three seasons ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ the winter season, the summer season and the rainy season. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನನಗಂತೂ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, we'll start. We respect the climate. There are the three seasons of India. The first one is the winter season, second one is summer season, the last one is the rainy season. First one, winter season. The winter season lasts from the November to February. November to ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ winter season ಅಂದ್ರೆ November to February. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ December and extremely during the seasons North India during the seasons there is the North India is extremely cold with the December. North India ಏನಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ the cold with December to January. December to North India ಹೇಳ್ತಾರೆ. December to January being the coldest month. ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. At this time strong winds known as the western disturbance, the temperature cyclones blow the Mediterranean Sea. ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they call this at the time of the strong winds ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ known as the western disturbance of the temperature of the cyclone before the Mediterranean Sea ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. Blow from the Mediterranean Sea this cause heavy snowfall. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ this the cause of the heavy snowfall in the mountains and rainfall in the northern western part. This causes heavy snowfall. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ heavy snowfall ಆಗ್ತದೆ. Heavy snowfall in the mountain and mountain ಅಲ್ಲಿ heavy snowfall ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗಿದು ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, mountain ಅಲ್ಲಿ heavy snowfall ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then in the mountain and the rainfall in the northern western part. Heavy rainfall in northern western part. ನೋಡಿ, understood? There is the winter season ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ winter seasons ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ November to February. In North India there is the December to January. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ heavy cold ಇರುತ್ತೆ. This time will mountains ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ heavy snowfall ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. mountain ಅಲ್ಲಿ heavy snowfall and the northern western parts in receiving the heavy rainfall. ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, the falls are the frequent in the north also. ಫಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 7 o'clock 8 o'clock ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. The days are short and the night are cold and long. ನೋಡಿ, night are cold and long. The days one day and winter season ಏನಿರುತ್ತೆ days are short and night are cold and long. Understood children? Winter seasons days are short and night are cold and long. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 24 ತುಂಬ ಬೇಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಕತ್ಲೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೈನ್. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ದರದ ಹೆವಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ ದ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್, ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ತಿಂದಿದ್ರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ಆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಈಟ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. The summer season let us approximately from the middle in March till and June. Approximately ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಜೂನ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ 2021 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Especially we started in summer season March first week in start ಆಗಿ end of the June in school start ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. This season is characterized by the heat and dryness all over India except along the coast of the hill regions. The days are long and nights are short. ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದು. ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಇದೇನಂತಾರೆ ಇದು ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್. ಡೇ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ನೈಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಗ 6-15 ಅವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಬೆಳಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಜೂನ್ 21 ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಜೂನ್ 21 ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 21 ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ. Local winds of low blows and northern of the Kala Baisakhi, the West Bengal, Assam and the mango shower in the South India. Mango ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. in the almost West Bengal and Assam of the mango shower, Kala Baisakhi and Assam, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶವರ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಬೆಳೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಗುವಂಥ. The temperature is higher in the south. It is surrounded by water 3 sides and cooler of the equator. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಂಥದ್ದು. Equator being the low land areas is one of the causes of high temperature. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನು ತುಂಬ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ ಸನ್ ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಹಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಸೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ರೈನ್, ಲೋಕಲ್ winds of the rain season. It also rainy season. Monsoon season ಅನ್ನು rain season ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. It also known as the rain seasons and let us from the June to September. Rain season ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? June to
September will started in the monsoon seasons. The temperature in the North India reach of maximum and end of the May of the temperature end ಆಗೋದ್ರಿಂದ will started in June ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ನನಗೆ. ದ ಮಾಯ್ಚರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೆವಿ ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. These winds are called south-west monsoon. Winds are cause moderate rain in the Deccan region. Deccan region ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ heavy rainfall ಆಗುತ್ತೆ. After the crossing the Bay of Bengal, the peak of the moisturize caused the heavy rainfall in north-east India. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾರ್ತ್-ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಹೆವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. The rainy season, especially the heavy rainfall received in the northeast India. Rain is very unevenly distributed as the some regions there are floods, Assam and drought of the Rajasthan. ಈ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರವಾಹ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರೋದು.